Hi children, I'm your Bunny Miss. Today in this video, I'm so glad, I'm so happy to start a new session for 9th standard students. Since you asked me to take, so that's why I'm starting this, and I'm going to start it with the chemistry lesson in 9th standard and the unit 14, and talks about acids, bases and salts. Okay, ஸோ இந்த பிள்ளைகள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டதின் பேரில் நான் இதை ஆரம்பிக்கிறேன். தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் மாறி மாறி நான் உங்களுக்கு பேசுவேன். ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இந்த 9ஆம் வகுப்பு 14வது படம் ஆசிட்ஸ், பேசஸ் அண்ட் சால்ட்ஸ், அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புக்கள் மற்றும் உப்புக்கள். Alright children, are you ready? Come on, let's go on. Alright children, let's start. What are the learning objectives given here? The learning objectives, நீங்கள் இந்த பாடத்தை படித்த உடனே நீங்கள் என்னெல்லாம் அறிந்து கொள்வீங்க, அதுதான் learning objectives. So after completing this lesson, students will be able to, what will they be able to do? The first one, know about formation, properties and uses of acids, bases and salts. So what has been given? Know about the formation, acid, bases and salts, இவைகளுடைய உருவாக்கம், how they are formed and what are the properties, அவருடைய இயல்புகள் என்ன, and also the uses of acids, bases, அவருடைய பயன்பாடுகள், இதையெல்லாம் நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். Second, know the importance of acids, bases and salts in daily life. நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் என்ன, daily life, what is the importance of acids, bases and salts. Okay, அதோடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள். Third, understand how to identify the nature of a solution by using indicators and pH paper. ஸோ ஒரு சொல்யூஷன், ஒரு கரைசல் எப்படிப்பட்டது, அது அமிலத்தன்மையுடையதா அல்லது காரத்தன்மையுடையதா என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சில நிறங்காட்டிகள். Okay, they are only called as indicators. What are they called as? Indicators and pH papers. We're going to study about it in detail. Okay, and then let's go on to the next one. Know the strength of acid or base solutions. ஓகே, ஒரு ஆசிட் ஆர் பேஸ் சொல்யூஷன், கரைச்சலுடைய செறிவை, அவருடைய ஸ்ட்ரென்த், அதை அறிந்து கொள்வது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லெசன் முடிவில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள். தென் யூ ஹாவ் டிஃபைன் pH scale. pH scale என்றால் என்ன, வாட் இஸ் pH scale, அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் pH scale. அந்த pH scale, pH அப்படிதான் சொல்லணும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ், வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் of pH scale in everyday life? Definitely by the end of this lesson you will understand it. And then you know aqua regia and its properties. Aqua regia என்றால் என்ன, what is aqua regia? ராஜ திராவகம், in Tamil it is called as ராஜ திராவகம். And what are its properties, அதோடைய இயல்புகள் என்ன, அதை குறித்து நம்ம இங்கே இந்த பாடத்தில் நம்ம முற்றிலுமாக பார்க்கலாம். Okay children, are you ready children? Come on, let's go into the lesson. Alright, let's go to the introduction part. What is the introduction part given here? Alright, okay. We know that the physical world around us is made up of large number of chemicals. நம்ம வாடுகிற இந்த உலகத்திலே, this is a physical world, okay, around us. And it's made up of large number of chemicals. You all know, நம்ம சுற்றி நிறைய chemicals தான் இருக்குது இல்லையா? Soil, மண், okay, air, காற்று, then you have water, all the life forms and the materials that they use are all consist of chemicals. ஸோ இந்த காரியங்கள் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எல்லா காரியங்கள், சாயில், ஏர், வாட்டர், இது எல்லா லைஃப் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஆல் த லைஃப் ஃபார்ம், உயிருள்ள பொருட்கள் எல்லாமே, ஓகே, அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ், உயிரற்ற பொருட்கள் எல்லாமே அதில் என்ன, ஏதாவது ஒன்று என்ன இருக்கும், கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஆல் மேட் அப் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். ஸோ அவுட் ஆஃப் சச் கெமிக்கல்ஸ், இந்த கெமிக்கல்ஸில், out of such chemicals, acids, bases and salts are mostly used in everyday life. So இவைகளிலே we are using acids, bases and salts, அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புக்களை நாம் என்ன பண்ணுறோம், எவ்ரிடே லைஃப், ஒவ்வொரு நாள் நம்ம பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம். Let it be a fruit juice or a detergent or a medicine. என்ன சொல்கிறாங்க, ஃப்ரூட் ஜூஸ், ஏதாவது ஒரு பழரசம். ஓகே, ஸோ ஃப்ரூட் ஜூஸ் ஆர் டிட்டர்ஜென்ட்னா என்ன, சோப்புக்கள், அண்ட் ஆர் அ மெடிசன். ஓகே, மெடிசன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, மாத்திரைகள், மருந்துகள், இதெல்லாம். தே பிளே அ கீ ரோல் இன் ஆர் டே டு டே லைஃப். நம்மளோட வாழ்க்கையில் கீ ரோலை ப்ளே பண்ணுதுன்னா என்ன அர்த்தம், வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கீ ரோல், முக்கியமான பங்காற்றுறது என்னது, இந்த கெமிக்கல்ஸ். Okay, they play a key role in our day-to-day activities.
our body metabolism. See children, I have underlined this, our body metabolism. I have given the see children, I have given some the meaning for it. Meanings are given at the left hand side for this side, and then for the right hand side I have given it on the right hand side. So body metabolism, the meaning is given here as வளர்சிதை மாற்றங்கள். நம்ம பாடியில் நடக்கக்கூடிய எல்லா வளர்சிதை மாற்றங்கள். Our body metabolism is carried out by means of hydrochloric acid. உங்களுக்கு தெரியுமா? By means of hydrochloric acidனால தான் நிறைய பாடி மெட்டபாலிசம் நடந்து கொண்டு இருக்குது. Secreted என்ன அந்த அப்படியா? You may ask me, really miss? Where is hydrochloric acid in our body? Yes, it is secreted in our stomach. It is secreted. நம்ம ஸ்டமக் பகுதியில் என்ன நடக்குது? இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் வந்து சுரக்கிறது. ஓகே, அண்ட் ஆசிட் இஸ் அ காம்பவுண்ட். இப்போ நம்ம எதுக்கு வரோம்? இப்போ we are going to come to the definition. An acid is a compound which is capable of forming hydrogen ions. என்ன சொல்லியிருக்கீங்க? ஒரு ஆசிட்னா என்ன? What is an acid? An acid is a compound. An acid is a compound. இது ஒரு சேர்மம். ஓகே, ஸோ 2 or 3 elements together ஒன்றாக சேர்ந்துருக்கும் போது அதை காம்பவுண்ட் சொல்லுவோம். Which is capable of forming hydrogen ions in aqueous solution. What is aqueous solution, children? Aqueous solution means when it is in water, when it is mixed with water. Okay, so an acid, what is an acid? An acid is any compound which is capable, which is able to produce some ions. What ions, children? Hydrogen ions. What ions? Hydrogen ions. How do you represent hydrogen ions? இந்த ஹைட்ரஜன் அயனிகள், இங்கிலீஷில் தமிழில் ஹைட்ரஜன் அயனிகள் சொல்லுவாங்க. அதை எப்படி நம்ம குறிப்பிடுவோன்னா ஹெச் போட்டு இங்கே போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இன்னும் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தா, இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை எழுதணும். எதை எழுதணும்? ஹைட்ரஜன் அயனிகளை. ஓகே, ஹைட்ரஜன் அயான். ஸோ H+ இன் aqueous சொல்யூஷன். ஸோ ஒரு நீரில் கரைக்கும் போது ஆசிடானது என்ன பண்ணுதான், இது ஒரு காம்பவுண்டு. அது என்ன காம்பவுண்ட் என்ன, ஒரு சேர்மம். ஓகே, அண்ட் தென் அதை கரைக்கும் போது, நீரில் கரைக்கும் போது அது என்ன கொடுக்குது? ஹைட்ரஜன் அயான்ஸை கொடுக்கும். whereas a base, ஓகே, ஆனால் ஒரு பேஸ். நெக்ஸ்ட் இப்போ இது புரிஞ்சுச்சிங்களா உங்களுக்கு? do you understand? so what is a base? Whereas a base is a compound. What is it given, children, here? I'm sorry. See here. What is given? A base is a compound. Where is it? A base is a compound. Can we move on? Okay. That forms hydroxyl ions in solution. When an acid and a base. So what is it given here, children? For a base, ஒரு காரம் என்றால் என்ன? ஆசிட்னா பார்த்தோம், அது வந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகளை கொடுத்தா அது வந்து ஆசிட் சொல்கிறோம். ஓகே, பட் what is a base? A base is a compound. அதுவும் ஒரு சேர்மம் தான். That is also a compound that forms hydroxyl ions, OH ions. இங்கே பாருங்கள், OH மைனஸ் போட்டிருக்கா, தலைமையில மைனஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பேர் ஹைட்ராக்சில் அயான்ஸ். ஸோ ஹைட்ராக்சில் அயான்ஸ் இன் சொல்யூஷன். ஸோ நீரில் கரைக்கும் போது அவைகள் என்ன கொடுக்கும்? ஹைட்ராக்சில் அயான்ஸ். இதுக்கு பேர் ஹைட்ராக்சில் அயான்ஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க? காரங்கள். ரெண்டுமே காம்பவுண்ட் தான். both of them are compounds. Okay, but the acid will give H+ ions, whereas the bases will give OH- ions. Okay, then when an acid and a base react with each other, a neutral product is formed which is called salt. The salt என்ன? எப்படி salt உருவாகுது? How the salt is formed? When an acid and a base reaction நடக்குது. ஓகே, ஒரு ஆசிடும் ஒரு பேஸும் ஒன்னோட ஒன்று கலக்கும்போது, ரியாக்ட் பண்ணும்போது, வேதி வினைப்படும் போது என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு நியூட்ரலான ஒரு ப்ராடக்ட். ஒன்றும் இல்லை சில்ட்ரன். See, in your house also somebody, your parents or anyone would have taken the gelusil. எல்லோ கலர் டேப்லெட் இருக்கா, எல்லோ கலர் லிக்விட் சொல்யூஷன் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க. நீங்கள் அவங்க குடிக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, மெடிசன். ஓகே, என்ன நடக்கும்? எதுக்காக அதை குடிக்கிறாங்க தெரியுமா? அவங்க ஏன்னா அவங்க வயிற்றுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு அஜீர்ணம் இருக்குது, ஏதோ ஒரு அசிடிட்டி, நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்குது. தே ஃபீல் சம் அசிடிக் திங் இன்சைட் தேர் பாடி, அண்ட் ஸோ தே வாண்ட் டு கெட் ரிலீவ்ட். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க? கடையில் போயிட்டு இந்த ஜெலுஸில் வாங்கி குடிப்பாங்க. உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? ஒரு சீக்ரெட் சொல்கிறேன். ஸோ when you eat lot of foodstuffs like meat and all those things, கொழுப்புள்ள பதார்த்தங்கள் எல்லாம், உணவுகள் எல்லாம் நம்ம சாப்பிடும்போது என்ன நடக்குது? அங்கே அஜீர்ணம் ஏற்படுது. சில வேலைகள் நான் எல்லாருக்கும் சொல்லலை. ஓகே, அசிடிட்டி, அதில் நிறைய ஆசிட்கள் ஓகே சுரக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? நெஞ்செரிச்சல் ஏற்படும். ஸோ அதை அடித்து போடுவதற்காக தான் நம்ம ஜெலுசில் குடிக்கிறோம். ஸோ இந்த ஜெலுசில் என்பது என்ன? அது ஒன்றுமில்லை, அது ஒரு காரம். ஸோ ஒரு ஆசிடும் ஒரு பேஸும் இப்போது ரியாக்ட் ஆகுது உள்ள.
நமக்குள்ள ரியாக்ட் ஆகும்போது என்னது ஒரு நியூட்ரல் ப்ராடக்ட். என்ன அந்த நியூட்ரல் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, அதாவது அசிடும் அமிலத்தன்மையும் இல்லாமல் காரத்தன்மை இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாகுது நம்ம வயிற்றுக்குள்ள. அதுதான் சால்ட்னு சொல்கிறாங்க. சால்ட் அண்ட் வாட்டர். உப்பாக மாறுகிறது, நீராக மாறுகிறது. Okay, so in this lesson let us discuss about them in detail. Okay children, do you understand this introduction? I hope you understood this. Let's go on. Alright, let's go on to acids. What are acids? Look at the picture of some of the materials used in our daily life given below. Okay, கீழே வந்து சில pictures எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. Look at them children. These materials we are using in daily life. Okay, all these edible items. What is the meaning of edible? See, I have given the meaning here. Edible, உண்ணக்கூடிய. Edible means, see against this word, edible items. So the meaning is given here. Okay, you have to see that I have typed up some words there and you can understand. So edible na உண்ணக்கூடிய. So when all these edible items taste similar. இங்கே இருக்க எல்லா பொருட்களும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சிமிலராக இருக்கும். எல்லாமே எப்படி இருக்குது, ஒரே மாதிரியான டேஸ்ட் இருக்கும், இதுதானே? ஸோ ஆல் தீஸ் எடிபிள் ஐட்டம்ஸ் டேஸ்ட் சிமிலர். எக்ஸாம்பிள் சவர்னா என்ன? இன் தமிழ் இட் இஸ் கால் புளிப்பு சுவை. ஆல் தீஸ் இயர் சில்ட்ரன், தே ஆர் ஆல் சார் டேஸ்ட். வாட் காசஸ் தெம் டு டேஸ்ட் சார்? இதெல்லாம் வந்து இந்த புளிப்பான சுவை கொடுப்பது என்ன? இங்கே இருக்க எல்லா ஃபுட்டையும் ஒரு புளிப்பு சுவையை கொடுக்கறது பற்றியா, அதுக்கு காரணம் என்ன? Shall we see what is the reason for that children? Alright, so that is nothing but a chemical compound present in them gives sour taste. அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் சேர்மம். These are called as acids. So acids தான் அந்த sour taste கொடுக்குது. sour taste என்னது? புளிப்பு சுவையை கொடுக்குது. Okay, alright. The word acid is derived from the Latin name. The word acid is derived from the Latin name. Latin name என்ன? லத்தீன் மொழி. இந்த லத்தீன் மொழியிலிருந்து இந்த பேர் வருகிறது. Okay, so the origin, மூல பாஷை அது என்னது? அசிடஸ். அதுக்கு மீனிங்னா அசிடஸ் என்ற பேர். அதுதான் என்ன ஆச்சு, இப்போ நம்ம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் ஆசிடாக மாறிச்சு. Okay, so let's go on. So your children, you see the curd. What are the things given here? Just have a look at it, children. Just look at it. You see the curd, you see the fruit juices, and you see the fruits, and you see vinegar. You know what is the curd? தயிர். Fruit juices என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? பழரசங்கள். Then you have the fruits, vinegar. Okay, so அசட்டிக் அமிலம் சொல்லுவாங்க, இல்லை காடின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இதெல்லாமே டேஸ்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு? புளிப்பு சுவை தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆல்ரைட், லெட்ஸ் கோ ஆன். விச் மீன்ஸ் சார் டேஸ்ட். இந்த acid மீன்ஸ் சார் டேஸ்ட். அதுக்கு மீனிங் என்ன சில்ட்ரன்? சவர் டேஸ்ட், புளிப்பு சுவை. அங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொடுத்துருக்கேன் மீனிங் புளிப்பு சுவை. சப்ஸ்டன்சஸ் வித் சார் டேஸ்ட் ஆர் கால்ட் ஆசிட்ஸ். ஓகே, ஸோ எந்தெந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் புளிப்பு சுவை இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க? ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே children, let's go on. I'm going to highlight to you acid and its sources. Okay, acid na அமிலங்கள் தெரியும், sources na அதோட மூலப்பொருள். Okay, so முதலாவது apple. See children, apple. So apple contains, what does apple contain? என்ன acid இருக்குல்ல? malic acid. Then you have lemon, contains citric acid, and grape you have tartaric acid. Tomato you have oxalic acid. Vinegar you have acetic acid, and curd you have lactic acid, and orange you have ascorbic acid, and you have tea tannic acid, and stomach juice hydrochloric acid, stings of ant bee formic acid. Okay children, you understand? So it's a beautiful picture of all the fruits and natural products. ஓகே, இயற்கையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள், இதில் என்னென்ன ஆசிட்கள் இருக்கிறது என்பதை பட்டியலிட்டு காண்பிக்கிறது இந்த டேபிள். ஓகே, alright, let's go on. And then in 1884, let's go on to this. In 1884, a Swedish chemist, Svante Arrhenius. What's his name, children? Svante Arrhenius. In 1884, a Swedish chemist, Svante Arrhenius, proposed a theory on acids. ஓகே, அண்ட் பேசிஸ். அவர் ஒரு கோட்பாடை வெளியிட்டார். ஓகே, ஒரு தியரி வெளியிட்டார்.
he proposed a theory on acids and bases. According to Arrhenius' theory, கோட்பாடு, an acid is a substance which furnishes H plus ions. ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த பீனிங்கில் பார்த்தோம். According to Arrhenius' theory பிரகாரம், an acid is a substance which furnishes H plus ions. Furnishes என்ன? When it is dissolved in water, aqueous solution, H plus ions or H3O plus ions. Okay, H3O plus or hydronium ions. What is the name given, children? Hydronium ions. Okay, so according to Arrhenius' theory, an acid is a substance which furnishes, this gives H plus ions or H3O ions in aqueous solution. ஸோ நீரில் கலக்கும்போது இவைகள் என்ன பண்ணுது? அக்கார்டிங் டு Arrhenius theory, இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஆசிட் என்ன கொடுக்குமா? H plus ions கொடுக்கும் அல்லது ஹைட்ரோனியம் ions கொடுக்கும். ஓகே, it will release. They contain one or more replaceable hydrogen atoms. They என்னென்ன? acids. These acids contain one or more replaceable hydrogen atoms. Okay, so இடப்பெயர்ச்சி. See the word, children, can you see? Replaceable. இடப்பெயர்ச்சிக்கு, see the replaceable, the meaning for replaceable in Tamil is இடப்பெயர்ச்சி. So one or more replaceable hydrogen atoms. So அமிலத்தில் என்ன இருக்கும்? இந்த acid, what will be there? ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன்கள், இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் உடையது. Okay, atoms. For example, when hydrogen chloride is dissolved in water, hydrogen chloride, HCl, is dissolved in water, it gives H plus and Cl minus ions in water. இந்த H plus Cl minus எல்லாம் இருக்கு பார்த்தியா, அதெல்லாம் அயான்ஸ்னா தமிழ் அயனிகள் சொல்லுவாங்க. அயனிகள். ஓகே, ஸோ அயான்ஸ், இந்த ஹெச்சுக்கு மேலே ஒரு ப்ளஸ் இருக்கா, தலைக்கு மேலே சிஎலுக்கு மேலே ஒரு மைனஸ் இருக்கா. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எழுதும்போது அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அயான்ஸ். they will say, they'll call it as ions in English. In Tamil it is அயனிகள். ஸோ where do these ions come from? இந்த அயான்ஸ் எங்கேருந்து வருது பாருங்கள், இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்கள். HCl ஹைட்ரஜன் குளோரைடு, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், AQன்னு போட்டிருக்கு. AQனா அக்வஸ் சொல்யூஷன், நீரில் கரைந்துள்ளது. ஓகே, அப்போது என்ன நடக்குதுன்னா அது வந்து நீரில் கரைக்கும் போது H ப்ளஸ் அயனியையும் Cl மைனஸ் அயனியையும் கொடுக்கிறது. It gives H plus ions and Cl minus ions, both in solution. Okay, so since this acid releases H plus, then that is why it is called as an acid. Okay, so what happens to an acid or a base in water? Do acids, let's go on to the next. What happens to an acid or a base in water? ஒரு ஆசிடோ ஒரு பேஸோ, அமிலமோ ஒரு காரமோ நீருக்குள்ளே இருக்கும்போது என்ன நடக்குது? Do acid produce ions only in aqueous solution? இந்த ஆசிட்கள் வந்து அக்வஸ் சொல்யூஷன் நீரில் மட்டும்தான் இந்த அயான்ஸை உற்பத்தி பண்ணுமா? ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் அண்ட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஆர் ப்ரொடியூஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஸோ நீர் இருக்கணும், நீரோட முன்னிலையில் என்ன நடக்குமா? இந்த ஹைட்ரஜன் அயான்ஸை ரிலீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் இன் HCl. ஸோ HCl இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது எப்போ? வாட்டரின் முன்னிலையில். ஸோ when the water is there, in the presence of water. Okay, the separation of H plus ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water. கிளியராக சொல்கிறாங்க. நீர் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து என்ன பண்ணாது? நடைபெறாது. விதவுட் வாட்டர், in the absence of water வந்து இந்த separation of H plus ion from HCl molecules cannot occur in the absence. absenceனா என்ன? நீர் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த அயனிகள் உருவாக்கம் ஆகாது. Okay, so see this equation, children. HCl, let's go on. We have a little bit of equation. கொஞ்சம் equations எல்லாம் வரும், freshen up பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு chemical equation. This is a chemical equation. See, HCl, hydrogen chloride plus water. Okay, HCl plus water. This is a formula for water, children. What's the formula for water? H2O. This is a formula for hydrogen chloride or hydrochloric acid. இது எதுக்கு ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஹைட்ரஜன் குளோரைட்னா கேஸ் வடிவத்தில் இருக்கும். ஓகே, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்னா நீரில் இருக்கும்போது அதை என்ன சொல்லுவோம்? நீரில் கரைக்கும் போது when you dissolve it in water, it is given a name and it's called as an acid. Okay, hydrochloric acid. So what happens here in this reaction? You are getting two products. You get H3O plus Cl minus. This is called as hydronium ion and chloride ion. What's the name, children? Hydronium
plus chloride ion. So hydrogen ions cannot exist alone, but they exist in combined state with water molecules. Thus hydrogen, என்ன சொல்றாங்க இங்க, what is it been told here? Hydrogen ions, hydrogen அயனிகள் தனியாக இருக்காதா, தனியாக காணப்படாது. பட் எப்படி இருக்கும் அப்போ, பட் they exist in combined state with water, நீரோட கலந்து இருக்கும். ஓகே, combined state with water molecules, நீர் மூலக்கூறுகளோட கலந்துருக்கும். Thus hydrogen ions must always be H plus or hydronium. ஸோ அதுக்காக தான் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த H ப்ளஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி என்ன சொல்லலாம், ஹைட்ரோனியம், நீரோட கலந்து. அந்த H ப்ளஸ் வந்து H2ஓட சேருது. இந்த H ப்ளஸ் என்ன பண்ணுது, இந்த let me show to you children. சரியா, இந்த H ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த H ப்ளஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த H ப்ளஸ், இந்த H ப்ளஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, இந்த வாட்டர் மாலிக்யூலோட கலக்குது, ஆட் ஆகுது. இப்போ ஏற்கனவே எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குங்க, 2, there are 2 hydrogen atoms. ஓகே, ஸோ இந்த H ப்ளஸும் என்ன பண்ணுது, இங்கே வந்து சேருது. அப்போ எத்தனை ஆகிடும், H3O, கரெக்டாக H3 வந்தது தான் இப்போ. ஸோ H3O, அப்போ மேலே ஏன் ப்ளஸ் போடுறாங்க, ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த ஹெச்சுக்கு மேலே என்ன இருக்குது, ப்ளஸ் இருக்கா, இந்த ஹெச்சுக்கு மேலே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து நியூட்ரல், இது வந்து வாட்டர் வந்து நியூட்ரல் காம்பவுண்ட். This water is a neutral compound. But when this H plus goes, in the H plus இதோட add ஆகும்போது, when this H plus is added to H2O, what happens, இதில் இருக்க plus வந்து, இந்த plus sign இந்த ஃபார்முலாவுக்கு வந்துடும் மேலே. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்தது இல்லையா, ஸோ you write it as H3O plus. It is called as hydronium ion. You understand, children? Okay, so this is what is given here, and another thing is given here. Do you know, it's a beautiful matter given here. Let's see what is given here in this box. Okay, all acids essentially contain one or more hydrogens, but all the hydrogen containing substances are not acids. Okay, beautiful சொல்றாங்க பாரு. What are they saying, children? All acids, எல்லா ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லா ஆசிட்லையும் என்ன இருக்கும், ஹைட்ரஜன், 1 or more ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். எல்லா ஆசிட்லையும், எல்லா அமிலங்கள்லையும் என்ன இருக்கும், கண்டிப்பாக 1 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஹைட்ரஜன்கள் இருக்கும். பட் இங்கே பாரு, ரெஃபரன்ஸு நல்லா இருக்குது. பட் ஆல் த ஹைட்ரஜன் கண்டெய்னிங் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் நாட் ஆசிட்ஸ். ஸோ ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லா நிறைய சப்ஸ்டன்ஸு ஹைட்ரஜன் இருக்கும், ஆனால் அவைகள் எல்லாம் ஆசிட் ஆகாது. ஸோ there are other substances containing hydrogen. அங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கும், ஆனால் அவைகள் ஆசிட் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க பாரு. வாட் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் தேவ் கிவிங், மீத்தேன் கேஸ், CHO. இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குது, எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது, 4 ஹைட்ரஜன் இருக்குது. அப்போ இது ஒரு ஆசிட் ஆகிடுமா, இது ஆசிட் கிடையாது. திஸ் இஸ் நாட் அன் ஆசிட். அமோனியா இஸ் அ கேஸ், NH3. இதில் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது, 3 ஹைட்ரஜன். there are 3 hydrogens, but it is not an acid. Okay, so that's what they say. But they do not produce. Why, children? Why these two are not called as acids? Because but they do not produce H plus ions in aqueous solution. நீரில் கரைக்கப்படும் போது, when they are dissolved in water, they will not produce H plus ions. Okay, so that is why they are not acids. Okay, so what is the summary, children? ஆசிட்னா என்ன, இது அப்படியே சொல்கிறேன் பாருங்க. ஆசிட்னா வாட் இஸ் இட், சில்ட்ரன்? அது வந்து ஒரு ஆக்வஸ் சொல்யூஷனுக்குள்ளே போடும்போது அது என்ன கொடுக்கணும், மஸ்ட் கிவ் H plus ions. இதுதான் ஆசிட். இது ஒரு சம்மரி மாதிரி, ஒரு ஸ்மால் குட்டி சம்மரி. ஓகே children, I hope you understand this, and I will continue with this acids in the next lesson, in the next video. Okay, see you children. Thank you. I hope you understood this.